ઓમ નમોસ્તુ 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 रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणं रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ति सिद्धाणं रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ति आयर्याणं रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ति उवज्जायाणं रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ति शवशावणम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे एगो में शासदो अपाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जाणतो रहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाणे आत्मने तसुमो पामे लई खरे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી એ એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ધ્રુવચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને વંદી કહું શુદ્ધ કેવડી કથિત આશમય પ્રાપ્ત હો। તું સ્થાપની જને મોક્ષ પંથે ध्यानुभवते हने तेमा ज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धव्य नमः सिद्धव्य नमः सिद्धव्य। 10 लक्षण पर्वनी पूर्णाहुति बाद आपणो प्रथम स्वाध्याय छे। छेल्ले आपणे 9 ऑगस्टे स्वाध्याय करेलो हतो। आपणो स्वाध्याय आदरणीय पूज्य लालचंदभाई तेमना सिद्धांतोनी सरवाणीनी बुक जे 100 सिद्धांतो एमां लखेला छे। सिद्धांतो एटले एमणे पोते कहेला वचनो छे। ए वचनो पण ज्ञानीओना वचनो सिद्धांत ज कहेवामां आवता होय छे। एटले आमां घणा वचनो छे ए साधक जीवोना पण पूज्य भाईश्रीए लीधा होय तो ए पण खरेखर पोतानुं वचन छे एटले एने प्रमाण वचन कहीने खरेखर एने सिद्धांत तरीके पण ओळखी शकाय छे। एवुं एक आ खूब ज सुंदर 100 बोलनुं सिद्धांतोनी सरवाणी नामनुं एक पुस्तक छे। एमांथी आपणी चर्चा चाली रही छे। एमां आपणे पहेलो अने बीजो 2 बोल आपणे लई लीधा छे। एकमां हतुं हूँ जाणनार छुं करनार नथी। जाणनारो जणाय छे खरेखर पर जणातुं नथी। ए एक पहेलो बोल आवी गयो। बीजो बोल आवी गयो परिणाम थवा योग्य थाय छे अने जाणनारो जणाय छे। आवा 2 बोल आपणे जोई लीधा था। हवे त्रीजा बोलनी शरूआत आपणे करीए छीए। एक बोल छे ए खूब अगत्यना छे अने एक ने एक बोल में पण घणी वखत आपणे एम लागशे कि आ विषय जे आपणे चालतो तो ए विषय ने अडीने ज बीजो विषय आव्या करे छे पण छतां पण बधा बोल में अलग अलग प्रकारना बोल छे। त्रीजो बोल आपणे शरू करीए छीए। त्रीजो बोल छे ए आखो जैन दर्शननो आगम अध्यात्म अने एमांथी काढवामां आवतो निश्चय एवी आखी चर्चा आमां खूब सुंदर रीते आ बहु पूज्य भाईश्रीनुं प्रचलित सूत्र हतुं। ज्यारे आदरणीय लालचंदभाई जयपुर जाता था त्यारे आ सूत्र कहेता था अने एक बीजું सूत्र पण खास कहेता
કે રહિતપૂર્વક સહિતની રમત, તો એ લાલચંદભાઈને ત્યાં એ લોકો રહિતપૂર્વક સહિતવાળા પંડિત આવ્યા એમ જ કહીને ઓળખતા હતા. એવી આ કોઈ એમની સૂત્રોની સરવાણી એટલી બધી અદ્ભુત છે કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના તત્વમાંથી અને પોતાના સ્વબળે પોતાના અનુભવના પ્રમાણથી પોતે આવા સૂત્રો એના પ્રવચનોમાં વારંવાર અલગ અલગ ટાઈપથી આવતા હોય છે. કેટલી વસ્તુ તો એવી હોય કે આપણને જલ્દી ખ્યાલમાં પણ ન આવે એવા શબ્દોથી અધ્યાત્મ કહી દીધું હોય. એવી ઘણી ચર્ચાઓ આમાં પણ આપણે 100 સિદ્ધાંતમાં પણ લખેલી છે. એના સિવાય એના પ્રવચનોમાં પણ આવી બધી ઘણી ચર્ચાઓ ઉત્કૃષ્ટપણે આવી ગયેલી હોય છે કે આપણે કહીને કે ભાઈ સીધી આમ એ સાંભળતા ચોટ લાગી જાય. ચોટ લાગે એટલે કે એને અસર થઈ જાય કે આ વાત કોક અગત્યની છે, આ વાત કોક મહત્ત્વની છે, એમ ચોટ લાગી જાય એવી વાતો અમુક લાલચંદભાઈની બહુ પ્રયોજનભૂત ચર્ચાઓ હોય છે. એમાંથી કોઈ વાક્યો આપણે છૂટીને આમાં મૂકી દીધા હોય એટલે એના ઉપર આપણે આ ચર્ચાઓ આપણી ચાલી રહી છે. આ ત્રીજો બોલ છે એમાં કહે છે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં અને પ્રમાણમાં અટકવું નહીં. આ બહુ મહત્ત્વની ચર્ચા છે. પ્રમાણની બહાર જવું નહીં અને પ્રમાણમાં અટકવું નહીં. પ્રમાણમાંથી જે જીવ નિશ્ચય કાઢે છે તે જીન વચનમાં કુશળ છે. આ બોલ આખો પ્રમાણમાંથી શુદ્ધનયનો વિષય કાઢવા માટેનો બોલ છે. પ્રમાણની બહાર જવું નહીં એટલે એનો અર્થ એમ થાય છે કે પ્રમાણની બહાર તારું કાંઈ નથી. પ્રમાણની બહાર જેટલી સત્તા છે, દેહ વાણી મન છે, બહારના સંયોગો છે, કર્મની વ્યવસ્થા છે કે બીજી કોઈ પણ પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સિવાયની બહારની કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એ બધી પ્રમાણની બહાર છે. એટલે પહેલાં તો કોઈ પણ જીવ જૈન દર્શનમાં પ્રવેશ કરે, દિગંબર દર્શનમાં પ્રવેશ કરે, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ચરણોમાં આવી જાય ત્યારે પ્રથમ પ્રમાણની બહાર જવું નહીં એ પહેલો સિદ્ધાંત એનો ચાલુ થઈ જવો જોઈએ. એ સિદ્ધાંત જો એને પહેલાં બેસે નહીં તો આ જૈન દર્શનની વાત એના જ્ઞાનમાં બરાબર ગોઠવાય જ નહીં. કારણ કે પ્રમાણની બહારની ચર્ચામાં જે પ્રકારો ભજતા હોય એ બધાનો નિષેધ અહીંયા પ્રમાણમાં આવી જતો હોય. એટલે પહેલું કર્તવ્ય તો આત્માર્થી જીવનું એ છે કે સૌથી પહેલો પુરુષાર્થ પ્રમાણની બહારની કોઈ પણ વ્યવસ્થા હોય, કોઈ પણ ચર્ચા હોય, શરીરની કોઈ ચર્ચા હોય, દેહ મન વાણીની ચર્ચા હોય, કર્મ સિદ્ધાંતની કર્ણાનુયોગની ચર્ચા હોય, તેને પહેલાં પ્રમાણમાં આવતા પહેલાં એને બંધ કરવી ત્યારે એ પ્રમાણમાં આવી શકે છે. જો એ પ્રમાણની બહારના વિષયોમાં જ હજી આંટા મારતો હોય અને તેમાં જ હજી એને કોઈ સમજણ કરવાનું લક્ષ્ય થતું હોય, કોઈ વિચાર ત્યાં ચાલ્યા કરતો હોય, એના તરફ એના વલણમાં એમાં ફેરફાર કરવાની કોઈ વૃત્તિ ચાલતી હોય કે કર્મની સત્તાથી કે બહારના સંયોગોથી કાંઈ મારા પરિણામમાં ફેરફાર થઈ જાય છે એટલે મારા પરિણામમાં વિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે મારા પરિણામમાં પરલક્ષી ભાવ થઈ જાય છે, એવી જો કોઈ હજી પ્રમાણની સત્તાનો પણ એને વિશ્વાસ ન આવ્યો હોય તો નિશ્ચય તો એના માટે ઘણો અત્યંત દૂર થઈ જાય છે. પહેલી વાત, સૌથી પહેલાં કોઈ પણ જીવ છે એણે પહેલાં એની પ્રમાણની સત્તાનો વિચાર પરિપૂર્ણપણે કરી લેવો જોઈએ, વ્યવસ્થિત કરી લેવો જોઈએ, એની સમજણ બરાબર યથાર્થપણે કરી લેવી જોઈએ. જ્યાં સુધી પ્રમાણની સમજણ ન હોય, પ્રમાણની સત્તામાં પણ જો હજી એને ક્યાંય બીજા વિચારો ચાલ્યા કરતા હોય અને પરલક્ષી ભાવ જ જો ચાલ્યા કરતો હોય તો હજી એ પર્યાયને જાણવા માટે પણ પ્રવૃત્તિશીલ નથી થયો.
જ્ઞાનની પર્યાયમાં, મારી પર્યાયમાં રાગાદી ભાવ ચાલે છે, એવું પણ હજી એને પરિણમન ન ચાલતું હોય અને પરથી કાંઈક રાગ થઈ ગયો કે પરના લક્ષ્ય કાંઈક મારું પરિણમન વિભાવનું ચાલ્યા કરે છે, એ તો હજી પ્રમાણની સત્તામાં જ નથી આવ્યો, હજી પ્રમાણની બહાર ઊભો છે. ભલે પરના લક્ષ્ય જ વિભાવનું પરિણમન થતું હોય, પરનું લક્ષ છોડી દઈએ તો વિભાવ નીકળી જતો હોય, છતાં પરસાપેક્ષતાવાળી જો પોતાની પ્રમાણ સત્તાને જોયા કરે તો હજી એને પ્રમાણની સત્તાનો વિશ્વાસ નથી આવ્યો. પહેલાંમાં પહેલું આત્માર્થી જીવનું કર્તવ્ય સૌથી પહેલાંમાં પહેલું આ છે કે પહેલાં એને પ્રમાણમાં આવી જવું જોઈએ. જો પ્રમાણમાં આવે તો એની ચર્ચામાં, એની સમજણમાં, એના કોઈ પણ અભિપ્રાયમાં કે એના ભેદ જ્ઞાનના પ્રકારમાં પ્રમાણમાં ને પ્રમાણમાંથી ભેદ જ્ઞાનનો વિચાર ચાલુ થાય. પ્રમાણની સત્તાનું જે જ્ઞાન કર્યા કરે અને અભિપ્રાયમાં પણ દ્રવ્ય પર્યાય સિવાય મારામાં કાંઈ નથી એવો અભિપ્રાય તો એનો પહેલાંમાં પહેલાં ગોઠવાઈ જાય. જ્યાં સુધી જીવ કોઈ પ્રમાણની સત્તાની બહારની ચર્ચામાં ઊભો હોય કે વારંવાર એને પ્રમાણની બહારની ચર્ચા જ ગમતી હોય અને એમાં એનું વલણ ચાલ્યા કરતું હોય, એ તરફ એને ઉત્સાહિતપણું દેખાતું હોય, તો એને હજી પ્રમાણની ગંભીરતાનો વિચાર પણ ખરેખર કરેલો નથી. આ એટલું બધું ગંભીર તત્વ છે, એટલું બધું સૂક્ષ્મ તત્વ છે, એટલું બધું પ્રયોજનભૂત તત્વ છે કે આની ગંભીરતા એટલી બધી જીવને હોવી જોઈએ. જ્યારે અધ્યાત્મ સમજવા બેસે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રમાણની બહારના વિકલ્પ જો એને ચાલ્યા કરતા હોય તો ખરેખર હજી એ પ્રમાણની મર્યાદા સુધી જે પહોંચી શકતો નથી. અને જે પ્રમાણની મર્યાદામાં જ ખરેખર નથી આવી શકતો એને પછી પ્રમાણમાંથી નિશ્ચય કાઢવો, પ્રમાણમાં અટકવું, એ બધા બોલ તો એના માટે નિરર્થક થઈ જાય છે. એટલે આખું અહીંયા જે આ બોલ આવ્યો છે કે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. કોઈ પણ વ્યર્થ ચર્ચાઓ કે જેનાથી આપણને કસાયો ઉત્પન્ન થાય, કોઈ પણ આપણા પ્રયોજનને સિદ્ધ ન કરતી હોય એવી બહારની કોઈ પ્રવૃત્તિઓ, એમાં તો બિલકુલ આત્માર્થી રોકાય નહીં. અને ક્યાંય પણ એવી પ્રવૃત્તિમાં જોડાવવું પડે, પોતે મૌન રહીએ, પોતે એમાં જોડાયો હોવા છતાં એ ખરેખર જોડાણો નથી એ રીતે એનું વર્તન ચાલતું હોય, એટલી મર્યાદા તો આત્માર્થીની પ્રમાણમાં પહોંચવા માટેની હોય છે. એટલે પહેલાંમાં પહેલી વાત તો આ ચાલુ અને અહીંથી ચાલુ થાય છે કે પ્રમાણની બહાર નહીં જવાનું. પ્રમાણની બહારની કોઈ પણ ચર્ચા હોય તો ભલે કોઈ સંસાર અપેક્ષાએ ચર્ચા ચાલી પણ જાય, થઈ પણ જાય, પણ એમાં ઉલ્સિત વીર્યથી પ્રોત્સાહિત થઈને એ જીવ એમાં વિચરતો ન હોય. આ તો બધા સિદ્ધાંતો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ જે આપેલું તત્વ છે એને સમજવા માટે, એમાંથી માર્ગ કાઢવા માટે, માર્ગમાં પ્રવૃત્તિશીલ થવા માટે, એ પથ ઉપર ચાલવા માટેનું પહેલાંમાં પહેલું પ્રકરણ અહીંથી ચાલુ થાય છે. જો અહીંથી આ પ્રકરણ પહેલાંમાં પહેલું એ ચાલુ ન કરે અને હજી પ્રમાણની બહાર જ આંટા મારતો હોય, કોઈને કોઈ બહારના વિષયોમાં એને ઓતપ્રોતતા લાગતી હોય, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં એનું જ્ઞાન પ્રવૃત્તિશીલ રહેતું હોય, તો હજી એ જીવ પ્રમાણની મર્યાદામાં આવેલો ન કહેવાય. પ્રમાણની મર્યાદા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. પ્રમાણની મર્યાદામાં આખું એક આગમનું પ્રમાણ આવે છે. એ આગમના પ્રમાણની સ્થિતિમાં પહેલાં આવે કે ભાઈ આગમના પ્રમાણમાં બે પ્રકારના સ્થિતિ, બે પ્રકારની આવે, એક નિશ્ચય અને એક વ્યવહારની. તો એ પ્રમાણમાં પહેલાં એ આવી જાય. ક્યારે આવી જાય એ પ્રમાણમાં કે જ્યારે પરમાં જોડાયેલો દેખાતો હોય, પરની પ્રવૃત્તિ કરતો દેખાતો હોય, ત્યારે એની વિચારધારામાં, ત્યારે એના અભિપ્રાયમાં એમ ચાલતું હોય કે આ કોઈ મારી વસ્તુ નથી, હું ત્યાં છું જ નહીં, મારું તો દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ સત્તા છે અને આ જે કાંઈ બહારના પરિણામ દેખાય છે એ ખરેખર મારા જ્ઞાનમાં ઝેલકા કરે છે અને મારું જ્ઞાન છે એ તો મારા આત્માને જાણવાનું કદી છોડતું નથી.
એવો એને જ્ઞાન અને આત્માના પ્રમાણ સુધી એ ખરેખર બહારથી ઉદાસીન થઈને પહોંચી જવો જોઈએ. એવી કોઈ પ્રમાણની મહત્વપૂર્ણ સત્તા, એવો કોઈ પ્રમાણનો વિશ્વાસ પહેલાં એને આવવો જોઈએ. જ્યાં સુધી પ્રમાણની સત્તામાં પણ એ જીવ પોતાના જ્ઞાનને ગોઠવતો નથી, પોતાના શ્રદ્ધાને ગોઠવતો નથી, ત્યાં સુધી હજી એને ખરેખર પરથી જ કાંઈક મારામાં ફેરફાર થાય છે અને પરને કારણે જ અહીંયા કાંઈક થાય છે અને હું પરને જોયા કરું, પરને જાણ્યા કરું તો મારા પરિણામમાં કાંઈક સુધારો થઈ જશે, એવી ભ્રમણા એની પહેલાંમાં પહેલાં પ્રમાણની સત્તામાં જ્યાં સુધી નથી આવતો ત્યાં સુધી નીકળતી નથી. પહેલાંમાં પહેલું પગથિયું આત્માર્થીનું પ્રમાણનું દ્રવ્ય છે. આ પ્રમાણનું દ્રવ્ય એવું છે કે એના પ્રકારો અંદરમાં ઘણા, એક આગમ પ્રમાણ હોય, એક અધ્યાત્મ પ્રમાણ હોય, એને સવિકલ્પ પ્રમાણ પણ કહેવાય, નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ પણ કહેવાય. પ્રમાણ વગરનો જીવ કદી ન હોય. જીવ પ્રમાણ વગરનો કદી ન હોય એનો અર્થ કે પર્યાય વગરનો જીવ કદી ન હોય. દ્રષ્ટિનો વિષય છે, એમાં પર્યાયનો સર્વથા અભાવ છે. એને ખરેખર દ્રષ્ટિનો વિષય કહેવામાં આવે, એને નિશ્ચય કહેવામાં આવે, એને શુદ્ધ કહેવામાં આવે, એને પરમ પારિણામિક ભાવ લક્ષણવાળું એક અભેદ અખંડ તત્વ કહેવામાં આવે. જે હમણાં આપણે જોયેલું કે સકળ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ પારિણામિક પરમ ભાવ લક્ષણ, તે જ હું છું, તે જે તત્વ છે તે ખરેખર શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. તે ખરેખર ત્રિકાળી દ્રવ્ય ઉપાદેયભૂત તત્વ છે. તે શાશ્વત અભેદ અખંડ અપરિણામી ધ્રુવ તત્વ છે, જે જાગૃતમય જીવન અંદર ચાલે છે. એવો જાગતો દેવ છે એ પરમાત્મા. એટલે એ વસ્તુને એ રીતે સમજવા સુધી જ્યારે એને પહોંચવું હોય ત્યારે પહેલાંમાં પહેલાં પ્રમાણની બહારથી એની સ્થિતિ ઉઠી જવી જોઈએ, પ્રમાણની બહારની, અને એ ખરેખર પ્રમાણમાં પહેલાં આવી જવો જોઈએ. એને અહીંયા એમ કહેવામાં આવે છે કે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. પ્રમાણની બહાર જવું નહીં એટલે કે દ્રવ્ય પર્યાયની સત્તાની બહાર તારું કાંઈ નથી. દ્રવ્ય પર્યાયની સત્તાને પ્રમાણની સત્તા કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય પર્યાયની સત્તામાં ત્રિકાળી દ્રવ્ય પણ હું છું, અને પર્યાયમાં જે આગમ પ્રમાણમાં એ પર્યાયની સત્તામાં મોહરાગ દ્વેષનું પરિણમન ચાલે છે, અજ્ઞાન દશાનું પરિણમન ચાલે છે. જે સમયે ત્રિકાળી દ્રવ્ય નિશ્ચય રૂપે જ્ઞાનમય હોય છે ત્યારે જ તેની પર્યાયમાં અજ્ઞાનરૂપ પરિણમન, મોહરાગ દ્વેષનું પરિણમન, પોતાની ખરેખર સ્થિતિને ન ઓળખતા, પોતાના જીવને ન ઓળખતા, પોતાના આગમના નિશ્ચયને એટલે ત્રિકાળી દ્રવ્યને ન ઓળખતા આવી કોઈ પર્યાયના પરિણમનમાં અજ્ઞાન દશા, મોહરાગ દ્વેષની દશા ઉત્પન્ન થાય છે. એ દશા, મોહરાગ દ્વેષની દશા, અજ્ઞાનની દશા કોઈ પરને કારણે થતી નથી, કોઈ પરથી થતી નથી, કે ખરેખર ઊંડાણથી સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરવામાં આવે તો પરના લક્ષ્ય પણ થતી નથી. ત્યાં સુધીની પ્રમાણની સત્તા સ્વતંત્ર કહેવામાં આવે છે. તેને ખરેખર કોઈનું લક્ષ્ય થાય માટે એના પરિણામમાં વિભાવ થઈ જાય, કે કોઈનું લક્ષ્ય છોડે માટે પોતાના સ્વભાવ તરફ પરિણામનું લક્ષ્ય ચાલ્યું જાય, એવી વ્યવસ્થા પણ ગંભીરતાથી અને સૂક્ષ્મ ઊંડાણથી જોવામાં આવે તો એવું સ્વરૂપ પણ ખરેખર નથી. ખરેખર તે પ્રમાણની મર્યાદામાં જે પર્યાયો પ્રગટ થાય છે તે પણ ખરેખર પોતાની તે સમયની ષટકારકની સ્થિતિથી પરિણમે છે, પોતાના તે સમયની યોગ્યતાથી પરિણમે છે. તે પરિણામ પણ પોતાના થવા યોગ્યતાથી થયા કરે છે. ખરેખર તેને અટકાવનાર પણ નથી કોઈ, તેમાં ફેરફાર કરનાર પણ કોઈ નથી, અને ખરેખર તો તેને જાણનાર પણ કોઈ નથી. એટલે પ્રમાણની મર્યાદામાં પણ આવી રીતે પ્રમાણની મર્યાદામાં જે પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે એનું જે પરિણમન ચાલે છે એની શ્રદ્ધા પણ એને આ રીતની અંદરમાંથી ચાલવી જોઈએ. જો એને પ્રમાણના દ્રવ્યમાં આવે અને પ્રમાણની બહારથી કાંઈક થાય છે અહીંયા પ્રમાણમાં,
કે પરનું લક્ષ કર્યું માટે રાગ થઈ ગયો, પરનું લક્ષ છોડ્યું માટે મને કે વિતરાગતા પ્રગટ થઈ ગઈ, એવો જો અભિપ્રાય પણ હજી ચાલતો હોય તો હજી એને એ પ્રમાણની સત્તાનો વિશ્વાસ નથી, એ પ્રમાણની બહારની સત્તા ઉપર પોતાના પ્રમાણનો આધારિત થઈ ગયો છે. એટલે પહેલામાં પહેલાં પ્રમાણની બહારની સત્તા માટે આંધળો થઈ જાય, એટલે કે એને જોવાનું તો પહેલામાં પહેલાં બંધ કરી દે. એ પ્રમાણની સત્તાની બહાર જ્યારે એની ચક્ષુ બંધ થાય છે ત્યારે હજી તો એની પર્યાર્થિક ચક્ષુ ઉઘડે છે. જ્યારે પ્રમાણની સત્તાની બહારની ચક્ષુ જ્યારે બંધ થાય છે, જ્યારે પરને જાણવાની બંધ થાય છે ચક્ષુ, જ્યારે પરસન્મુખતા એની બંધ થાય છે, એ પરસન્મુખતા બંધ થાય એટલે કે એનો અર્થ એમ છે કે પરસંબંધીના વિકલ્પો એના બંધ થઈ જાય. વિકલ્પો ચાલે તો પણ દ્રવ્ય પર્યાય ના ચાલે, વિચાર ચાલે તો પણ ખરેખર દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપના પ્રમાણ ના ચાલે, અને પ્રમાણની સત્તામાં જ મારું અસ્તિત્વ રહેલું છે, કોઈ પર સાથે સંબંધ નથી. અને પ્રમાણમાં જે પર્યાયમાં પરિણમન ચાલે છે એ મોહ રાગ દ્વેષ હોય તો મોહ પણ મારાથી થયો છે, રાગ પણ મારાથી થયો છે, અને દ્વેષ પણ મારા કારણે જ થયા કરે છે, કોઈ પર તેનું કારણ નથી. પહેલામાં પહેલાં પુરુષાર્થપૂર્વક પોતાની નબળાઈ, પોતાની વિભાવની સ્થિતિ, પોતાના પરિણામમાં વિકૃતિ, એનો સ્વીકાર પોતે પહેલામાં પહેલાં પોતાના અજ્ઞાનથી કરી લે. એને એમ કહેવામાં આવે કે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. પ્રમાણની બહારથી કાંઈ મારા પ્રમાણની પર્યાય જે છે કે જેને મેં હમણાં આગમ પ્રમાણમાં વ્યવહાર કીધો અને જેને આગમ પ્રમાણમાં નિશ્ચય કીધો ત્રિકાળી દ્રવ્યને, એવા જે આગમ પ્રમાણના વ્યવહારમાં જે પરિણામની પ્રગટતા થયા કરે છે, એ પરિણામ જે થાય છે એ પરિણામ પણ સત છે, એ પરિણામ પણ સ્વાધીન એટલે કે પોતાને આધીન જ છે. એ પરિણામને કોઈ પરના લક્ષ્ય અહીંયા પરિણામ થયા છે એવું પ્રમાણના દ્રવ્યની સત્તામાં આવનાર કદી વિચારતો નથી. પહેલામાં પહેલાં આ વિચાર એને એકદમ યથાર્થપણે નિર્ણયપૂર્વક એકદમ એને ઠોસ વિચાર ચાલુ થઈ જવો જોઈએ કે મારી પ્રમાણની સત્તા આવી છે. હજી પ્રમાણની સત્તા સમજવામાં, વિચારવામાં, નિર્ણય કરવામાં પણ જો પુરુષાર્થ કામ ન કરતો હોય તો એ પ્રમાણની સત્તામાં તો આવે, હજી એમાં આવે, એમાં પણ ખરેખર પ્રયોજનની સિદ્ધિ નથી. એ પ્રમાણમાંથી પણ ખરેખર અટકવાનું નથી. પ્રમાણમાં એ પ્રમાણમાં પણ ન અટકે અને પ્રમાણની બહાર તો જાય જ નહીં, અને પ્રમાણમાં પણ ન અટકે અને પ્રમાણમાંથી એને નિશ્ચય કાઢવાનો છે. એવી રીતે નિશ્ચય ત્યાં રહેલો છે. આપણે જે ચર્ચા લીધેલી 320 ગાથામાં એમાં પ્રમાણના બોલ ઘણા લીધેલા. જ્યારે શુદ્ધ જીવત્વ સુધી પહોંચવું હોય ત્યારે એક દ્રવ્ય પર્યાયનું પ્રમાણ હોય, પછી એક પારિણામિક ભાવનું પ્રમાણ હોય, પછી એક ભવ્યત્વ, અભવ્યત્વ અને જીવત્વનું પ્રમાણ હોય, પછી જીવત્વમાં પણ શુદ્ધ જીવત્વ અને અજીવત્વનું પ્રમાણ હોય, અને ત્યાંથી જ્યારે એ શુદ્ધ જીવત્વને પકડે ત્યારે ખરેખર એણે પ્રમાણમાંથી નિશ્ચય કાઢ્યો કહેવાય. આટલે બધે સુધી પ્રમાણનું કામ છે, અને એ પ્રમાણ ખરેખર અનુભૂતિ કરાવી શકતો નથી. એ પ્રમાણમાં કોઈને અનુભૂતિ થતી નથી. પ્રમાણમાંથી જ્યારે શુદ્ધનીનો વિષય કાઢે, પ્રમાણમાંથી જ્યારે હું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છું એમ સંશોધન કરે, જ્યારે એની શોધક વૃત્તિ ચાલુ થઈ જાય, જ્યારે એ પ્રમાણમાંથી પોતાના દ્રવ્યને તારવણી કરીને બહાર કાઢી લે, ત્યારે ખરેખર શુદ્ધનીનો વિષય એના શ્રદ્ધાન જ્ઞાનમાં આવે છે. અને એવો શ્રદ્ધાન જ્ઞાનમાં શુદ્ધનીનો વિષય આવે ત્યારે વાસ્તવિક પ્રમાણનો જન્મ થાય છે. એ વાસ્તવિક પ્રમાણ છે એ પણ ઉપાદેય નથી, એ પણ જાણવાનો વિષય છે. એટલે અહીંયા જે આખો બોલ લાલચંદભાઈનો આવ્યો છે એ વારંવાર શિબિરોમાં જતા ત્યારે પણ આ વાત કરતા કે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં, પ્રમાણમાં અટકવું નહીં. જો પ્રમાણની બહાર ગયો તો હજી તને પ્રમાણની સત્તાનો વિશ્વાસ નથી, અને પ્રમાણની સત્તાનો વિશ્વાસ આવ્યા પછી પણ જો પ્રમાણને તું પૂજ્ય માનવા માંડ, જો પ્રમાણની સત્તાને આદરણીય માનવા માંડ કે દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે, જો દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ નહીં માની તો એકાંત થઈ જશે. આપણે એવું એકાંત નથી કરવું, આપણે તો બે પડખા બરાબર રાખવા, આમાં મુખ્ય ગુણ આપણે ન કરવું,
આપણે તો બે વસ્તુ મુખ્ય છે, કારણ કે દ્રવ્ય મારો હિસ્સો છે, પર્યાય મારો હિસ્સો છે. દ્રવ્ય અંશી છે તો એનો અંશ પણ એક પર્યાય છે, એ પણ એનો એક અંશ છે. તો બે વસ્તુ મારી જ છે, મારા સત્વમાં જ છે. તો એમાંથી મારે કોનો નિષેધ કરવો? હું નિષેધ ન કરી શકું. એ પ્રમાણમાં અટકેલો જીવ છે. એને શુદ્ધ નહીંનો વિષય ત્રિકાળી દ્રવ્ય, પરમ પરિણામિક ભાવ લક્ષણવાળું ચૈતન્ય તત્વ એને જ્ઞાન ધ્યાન શ્રદ્ધામાં નહીં આવી શકે. એટલે આ સ્ટેપ કહેવામાં આવતા હોય ત્યારે એ સ્ટેપ પ્રમાણે સમજવું, અને એવા નિર્ણયમાં આવ્યા પછી એને શુદ્ધનીના વિષય ઉપર એકદમ થાપ મારવી, એકદમ તરાપ મારવી, એકદમ ત્યાં અહમ કરવાનો પુરુષાર્થ કરવો. પણ એ અહમ કરવાના પુરુષાર્થના સમયે જો આ પ્રમાણની સત્તાને ભૂલી ગયો હોય અને પ્રમાણની બહાર એનું જ્ઞાન કામ કરતું હોય અને પછી અહમ કરવાનો પુરુષાર્થ કરતો હોય, એવા જીવને અહમ નથી થતો. એવો જીવ એનું જ્ઞાન બહાર ભટકા કરે છે. જ્ઞાનમાં અનેક વિષયો ચાલતા હોય છે. એવા અનેક વિષયો જ્ઞાનમાં જ્યાં સુધી ચાલ્યા કરે, જ્યાં સુધી જ્ઞાન એ બધી મર્યાદાઓને તોડીને અંદરમાં જવા માટે પ્રવૃત્તિશીલ ન થાય અને શ્રદ્ધામાં હું એક છું, અખંડ છું એવા વિકલ્પો ચાલે, તો એવા જીવને સમ્યક દર્શનનો અધિકારી શાસ્ત્રોમાં નથી કીધો. 142 ગાથા પછી જે 23 કળશ ભગવાને લખ્યા છે કે હું શુદ્ધ છું એવો પણ એક નહીંનો પક્ષ છે, અને હું અશુદ્ધ છું એવો પણ એક વ્યવહાર નહીંનો પક્ષ છે, હું શુદ્ધ છું એવો એક નિશ્ચય નહીંનો પક્ષ છે. કોઈ પણ પ્રકારના પક્ષમાં જ્યાં સુધી ઊભો રહે છે જીવ, ત્યાં સુધી તે નિરપક્ષ થતો નથી. હવે એટલે બધે ઊંડાણ સુધી પહોંચ્યા પછી પણ એને નિર્વિકલ્પપણું, નિરપક્ષપણું કે સતપણું, એનું સત્વપણું, એનું ત્રિકાળપણું જ્યાં સુધી એને ખ્યાલમાં નથી આવતું, તો હજી પ્રમાણની બહાર જ જો જીવ કોઈ ચક્કર લગાવતો હોય અને હજી પ્રમાણના બહારની ચર્ચામાં પણ જો એને ખરેખર રસ પડતો હોય, તો ખરેખર એ પ્રમાણમાં જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી ખરેખર એના પ્રયોજનની સિદ્ધિ તો બહુ દૂર થઈ જાય છે. એટલે આ જે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનું તત્વજ્ઞાન આવ્યું છે, 45 વર્ષ સુધી ધોધમાર પ્રવાહ ચલાવ્યો છે એમણે, એમાંથી જે તારવણી કાઢીને લાલચંદભાઈએ જેટલી વાતો કરી છે એમાં બહુ રહસ્ય છે. આ કોઈ રહસ્ય ઉદ્ઘાટક પુરુષ હતા લાલચંદભાઈ. એમણે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના તત્વોમાંથી એક ટૂંકા મને કે આપણે પરિચય હોય એવા વિષયો કાઢી અને આપણી સમક્ષ મૂકી દીધા કે જો ભાઈ પ્રમાણની બહાર જવું નહીં, પ્રમાણમાં અટકવું નહીં, અને શુદ્ધનો વિષય શુદ્ધાત્મા છે એ એમાંથી નિશ્ચયમાં કાઢી લેવો પ્રમાણમાંથી. તો એ એટલું બોલવું સહેલું છે, કહેવું સહેલું નથી કેનાર માટે, કારણ કે કેનાર અનુભવી હોય છે, એ અનુભવ કરીને આ રીતે પરિણમેલા હોય છે. એટલે એની વાણીમાં આવા વાક્યો નીકળી જતા હોય છે, અને સમજનારને જ્યારે આવા વાક્યો કાને પડે છે ત્યારે ખૂબ પુરુષાર્થપૂર્વક આ વાક્યોનું મંથન એને કરવું જોઈએ છે. જો આ વાક્યનું ચિંતન મંથન, એનો પ્રયોગ એ રીતે ન ચાલે તો એ ખ્યાલ તો આવી જાય છે કે પ્રમાણની બહાર આપણે જવાનું નથી, અને પ્રમાણમાં દ્રવ્યપ્રિય સ્વરૂપમાં દ્રવ્ય શુદ્ધાત્મા છે એને આપણે ખરેખર વિચાર એનો કરવાનો છે, એના સિવાય કાંઈ વિચાર કરવાનો નથી, એના સિવાય કાંઈ આપણે પ્રયોજનભૂત વસ્તુ છે નહીં. તો એ તો એકદમ 100% સત્ય વાત છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય સિવાય, એના અહમ સિવાય, એને જ્ઞાનમાં જ્ઞેય બનાવ્યા સિવાય, એનું રટણ કર્યા સિવાય, એની લગ્ની લાગ્યા સિવાય, રટણ એટલે લગ્ની, રટણ એટલે શબ્દ નહીં, રટણ એટલે અંદરથી ભાવપૂર્વક લગ્ની લાગવી એની લગ્ની સિવાય તો ખરેખર કોઈ જીવનું કલ્યાણ થઈ શકતું જ નથી. એ તો પહેલામાં પહેલી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની વાત છે, અને એ ગુરુદેવ શ્રીની વાતમાં કે તું ધ્રુવને લક્ષ બનાવ, તું ધ્રુવની દ્રષ્ટિ કર, હું ધ્રુવ છું એમ જ તું પરિણમન કર, એ તો એકદમ ટોચની વાત છે. અને એ ત્યાં તો એણે પહોંચવું જ પડે છે. ત્યાં સુધી જ્યાં નથી પહોંચતો જીવ, તો એ ખરેખર અટકેલો જીવ છે. એ ક્યાંક ને ક્યાંક અટકવાના અનંત સાધન છે ત્યાં અટકી ગયો છે, અને છૂટવાનું સાધન એક છે, ત્યાં પહોંચ્યો નથી. એટલે આ બધી ચર્ચાઓ જે આમાં કરવામાં આવે છે એ બહુ પ્રયોજનપૂર્વક કરવામાં આવતી હોય છે, સમજણપૂર્વક આનો વિચાર કરવા જેવો છે. જ્યાં સુધી એવી સમજણપૂર્વક જ્યાં સુધી એનો વિચાર નહીં ચાલે ત્યાં સુધી આમ પોતાને સારું લાગ્યા કરશે બહુ ઊંચી વાત સાંભળે તો, પણ એ સારું લાગવું
મારું હિત ક્યાં થાય છે, મારા હિતમાંથી ક્યાંય મારા અજ્ઞાનમાં કાંઈ ઘટાડો થયો, મારા અભિપ્રાયમાં કાંઈ ફરક પડ્યો, મારી સત્તામાં કઈ કઈ વસ્તુ છે એમાં કઈ વસ્તુ પ્રત્યે મને ઉપેક્ષા વધારે ચાલવા માંડી, જે મારી વસ્તુ નથી એના તરફ ઉપેક્ષા ચાલુ છે, અને જે મારી વસ્તુ છે એ તરફ મારું વલણ ચાલુ છે, એમ એણે પોતે નિર્ણયમાં વિચારમાં એને એ રીતે સમજણ કરીને જોવું પડશે એને કે હું ક્યાં પહેલાં ઊભો હતો, અત્યારે હું ક્યાં પહોંચ્યો અને હવે મારે ક્યાં જવાનું છે. એને ખરેખર પહેલાંમાં પહેલાં પ્રમાણની બહારથી એનું વલણ છે ને એ સંકેલવું પડશે પહેલાંમાં પહેલાં. તો કોઈ એમ કે અમે તો સંસારી જીવ છીએ, અમારે તો સંસારના કાર્યો હોય છે, અમારી પ્રવૃત્તિઓ બહારમાં જ કામ કરવું પડે છે અમારે, એ બધું હોય સંસાર અવસ્થામાં, એનો કોઈ નિષેધ નથી. એ પ્રવૃત્તિ બધી ચાલુ રહીએ, ભલે ચાલુ રહીએ, એનો કાંઈ વાંધો નથી. પણ એ સમયે એક નિર્ણયની ભૂમિકા જ્ઞાનમાં આવે, એમાં એને ખબર હોય છે કે આ બધું કાર્ય ચાલે છે એ મારી સત્તાની બહાર ચાલે છે, એમાં મારું કાંઈ કર્તવ્ય નથી. એ બધા પરિણામ સ્વયં થયા કરે છે, એનો હું કરતા નથી, એનો હું ભોગતા નથી, એનો હું ફેરવનાર નથી. એ પરિણામ પ્રત્યક્ષ મારાથી ભિન્ન છે પર પદાર્થના, એ પ્રમાણની સત્તાની બહાર છે. એ બધું એને નિર્ણયની ભૂમિકામાં આવે ત્યારે એને એમ કહેવાય કે આ પ્રમાણની બહાર જવું નહીં, પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. એમાં જ મોટોમાં મોટો પુરુષાર્થ છે ઘણો. પ્રમાણમાં જે જીવ આવી જાય છે એને નિશ્ચયમાં જતા વધારે વાર નથી લાગતી, પણ જે જીવ પ્રમાણમાં અટકેલો છે એ પ્રમાણમાં નથી આવતો, એ નિશ્ચયમાં નથી પહોંચી શકતો. એક ખાસ સમજી લેવું કે ત્રિકાળી દ્રવ્ય જ્યાં સુધી હાથમાં ન આવે, જ્યાં સુધી એનો અનુભવ ન થાય, જ્યાં સુધી એની સમ્યક પ્રતીતિ ન થાય, ત્યાં સુધી એ ક્યાંક ને ક્યાંક યા તો પર્યાય દ્રષ્ટિમાં અટકેલો છે યા તો પર દ્રષ્ટિમાં અટકેલો છે. વિશેષપણે સંસારી જીવો ખરેખર પ્રમાણ સુધી પણ નથી પહોંચતા હોતા. ખરેખર પરમાં જ એની પ્રવૃત્તિ વિશેષપણે ચાલ્યા કરતી હોય છે. પરમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, એ પ્રવૃત્તિના સમયે એને નિર્ણય કરવાનો છે. એ પ્રવૃત્તિ બંધ કરી દે એટલે પ્રમાણમાં આવી જશે એમ નથી. પ્રવૃત્તિને કોઈ બંધ નથી કરી શકતું, કારણ કે એ થવા યોગ્ય થયા કરે છે. કોઈ વાણીની પ્રવૃત્તિ બંધ નહીં કરી શકે, કોઈ હાથ હલાવવાની પ્રવૃત્તિ બંધ નહીં કરી શકે, કોઈ સાંભળવાની પ્રવૃત્તિ બંધ નહીં કરી શકે, કોઈ આંખથી જોવાની પ્રવૃત્તિ બંધ નહીં કરી શકે. એ ખરેખર પરદ્રવ્ય હોવા છતાં, શરીર પરિણામને પ્રાપ્ત આ બધું હોવા છતાં, આ બધું પ્રમાણની બહાર હોવા છતાં એના સંયોગમાં આ સ્થિતિ છે, તો એનું પરિણમન ચાલ્યા કરશે, એના જ્ઞાનમાં એનો ખ્યાલ પણ આવ્યા કરશે, અને મોહરાગ દ્વેષની સત્તા થાય છે એમાં પણ એને આ બધું નિમિત્તપણું પણ દેખાશે. પણ ત્યારે એને નિર્ણય કરવાનો છે. એને નિર્ણય ત્યારે કરવાનો છે કે આ બધું પ્રમાણની બહાર છે, આ કોઈ મારી સત્તા નથી, આ શરીરની સત્તા મારી નથી. અને મોહરાગ દ્વેષના નિમિત્તે કર્મની સત્તામાં કર્મનો બંધ થાય છે, એ બિલકુલ મારી સત્તા નથી. કોઈ સત્તા પ્રમાણની બહારની ખરેખર મારા પ્રમાણમાં પહોંચતી નથી, તો મારા જીવ તત્વની સત્તામાં એ કેવી રીતે આવી શકે? પ્રવેશ જ ન થઈ શકે. પ્રમાણની સત્તામાં નિષેધ જેનો વર્તતો હોય, જે દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુમાં એ બહારની સત્તા આવી ન શકતી હોય, પ્રવેશી ન શકતી હોય, કારણ કે એન્ટ્રી પ્રોહિબિશન છે ત્યાં. એ પ્રમાણનો દરવાજો એવો છે કે એ પરદ્રવ્યને છે ને એકદમ રોકી દે છે, આ ઢાલ બનાવે છે એને. એ પ્રમાણનો દરવાજો મજબૂત છે ખૂબ, એ પર પદાર્થને પ્રવેશવા નથી દેતો. એ પર પદાર્થને ખરેખર એ બળજોરીથી આવવા નથી દેતો અંદરમાં. એ પોતાનું જ્ઞાન ભલે પર તરફ ચાલ્યું જતું હોય, પોતાને મોહરાગ દ્વેષ ભલે પરના નિમિત્તે થતા હોય, પણ એ પર પદાર્થ અહીંયા કાંઈ કરાવી શકતો નથી. કે ખરેખર પરને લક્ષ કરતા પણ મોહરાગ દ્વેષ થતા નથી. જ્યારે મોહરાગ દ્વેષનો સ્વકાળ હોય ત્યારે એનું લક્ષ પર ઉપર જાય છે, એને પ્રમાણની સત્તા કહેવામાં આવે છે. એવી પ્રમાણની સત્તા બહુ અગત્યની છે, બહુ જરૂરી છે, અત્યંત જરૂરી છે. જેને શુદ્ધનીના વિષય સુધી પહોંચવું હોય, જેને ત્રિકાળી દ્રવ્ય તે જ હું છું એ પ્રકારનું જેને પરિણમન એના પરિણામમાં એને જોવું હોય, એ જીવે પહેલામાં પહેલા પ્રમાણની સત્તામાં આવવું પડે છે. પોતે સ્વતંત્ર વિચાર કરવાનો છે,
આમાં કોઈ કહે એટલે કોઈ પ્રમાણમાં આવી જાય એવું નથી, અને કોઈ કહે એટલે બધાય પ્રમાણમાં ન હોય એવું નથી. પોતે પોતાની રીતે વિચાર કરવો કે હું પ્રમાણની મર્યાદામાં રહું છું કે પ્રમાણની બહાર મારું જ્ઞાન કેટલું ચાલ્યું જાય છે. હું ઘણીવાર કહું છું આપણા સ્વાધ્યાયમાં કે સવારથી સાંજની એક રોજનીસી હોવી જોઈએ. એટલે એણે ઉઠીને વિચાર કરવો જોઈએ ને સૂતા પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ કે આજ આખા દિવસમાં મેં શું કર્યું. એટલે ટોટલ મારવો જોઈએ એણે કે મારી સ્થિતિ કેટલી પરદ્રવ્યમાં આરૂઢ થઈ, કેટલો પરદ્રવ્યથી હું વિખોટો પડીને પ્રમાણ સુધી પહોંચી ગયો, અને પ્રમાણ સુધી પહોંચ્યા પછી મને શુદ્ધ નહીંનો વિચાર, શુદ્ધ નહીંનું પરિણમન કેમ થાય, એમાં અહમ કેવી રીતે થાય, હું ત્રિકાળી દ્રવ્ય શુદ્ધ જ છું, એ પ્રકારના વિચારો પણ કેટલા આવ્યા. આ એનું એક બેરોમીટર છે, એનું એક થર્મોમીટર છે. એણે ખરેખર પોતે માપદંડ કાઢવો પડશે. એણે એ માપદંડ વગર ખરેખર એને પોતાને ખ્યાલ નહીં આવે કે કેટલો વિભાવ પરિણામમાં ચાલ્યા કરે છે. વિભાવની સ્થિતિ ચાલતી હોય અને શુદ્ધનીના વિષયની આપણે વાત કરીએ એટલે આપણને એ સારી પણ લાગે, અને એ સારી જ છે. એ વિષય સમજવા જેવો સારો છે, એની ઉપર જ લક્ષ કરવા જેવું છે. એના સિવાય બીજે ક્યાંય લક્ષ કરવાથી કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. પણ એને જેટલું વિભાવનું પરિણમન ચાલે એનું જ્ઞાન બરાબર હોવું જોઈએ કે મારે વિભાવનું પરિણમન કેમ ચાલ્યા કરે છે, આવો સ્વભાવ મારી પાસે પડ્યો છે, આવી સ્થિતિ મારી અનાદિ અનંત છે, છતાં આ વિભાવ કેમ ઉત્પન્ન થયા કરે છે. પછી સટકારકથી થાય છે એમ કરીને એકદમ એને કાઢી જ નાખે તો એ ન ચાલે. એમાં એને પોતે નિર્ણયની ભૂમિકા માટે વિચારધારામાં બધી સત્તા કેમ ચાલી રહી છે એનું ખરેખર એને પ્રમાણ નક્કી કરવું પડે. એટલે આ એક બધી બેઝિક વાત છે. એ બેઝિક વાત અત્યારે અહીંયા પ્રમાણની બહાર જવું નહીં એ વાત ચાલે છે ને, એટલે આ બધી અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવે છે કે જે જીવો ખરેખર શુદ્ધ નહીંના વિષય સુધી પહોંચતા નથી એ કાં તો પ્રમાણની બહાર ફરે છે અને કાં તો દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપમાં આવે છે, તો પણ ત્યાં પણ પ્રમાણમાં પણ જાજો ટાઈમ ટકી નથી શકતા, પાછા બહાર વયા જાય છે પ્રમાણની. તો આ સૂત્રની સાર્થકતા ત્યારે થાય છે કે જ્યારે પ્રમાણની બહારથી એનું જ્ઞાન એની બાઉન્ડ્રી લાઇનની મર્યાદાની બહાર ન જાય. એના મોરાગ દ્વેષ થતા હોય અજ્ઞાન દશામાં તો પણ એ બાઉન્ડ્રી એની છે પોતાની, એની બહાર મોરાગ દ્વેષની સ્થિતિ નથી ક્યાંય, એમાંથી બહાર ન જાય. એટલે આગમના પ્રમાણમાં તો પહેલામાં પહેલા આવી જાય પરથી છૂટો પડીને. જે થાય છે એ બધું મારાથી થાય છે, જે કાંઈ પરિણામ થઈ ગયા છે એ મારા પરિણામ છે, જે કાંઈ થાય છે એમાં મારો પુરુષાર્થ સ્વ તરફ નથી ચાલતો, એટલે આ બધા પરિણામમાં વિભાવ વિકૃતિ ઉત્પન્ન થયા કરે છે. કોઈ પરનું કારણ નથી, કોઈ પરને કારણે થતું નથી. એટલે એ પહેલામાં પહેલો નિર્ણય પ્રમાણની બહાર જવું નહીં, એ પહેલામાં પહેલો પુરુષાર્થ છે. પહેલામાં પહેલો પુરુષાર્થ એટલું બધું આમાં ભરેલું છે. બોલવામાં ઘણું સરળ લાગે, પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. આપણે તો પ્રમાણની મર્યાદામાં તો છીએ જ, આપણે દ્રવ્ય પર્યાય સિવાય તો કાંઈ વાત નથી કરતા. તો કે એ વિચાર કરવો આખા દિવસનો કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, આપણી પ્રવૃત્તિ કેટલી મર્યાદામાં છે. જો આ કોઈ હું એવી રીતે ઉપદેશ નથી દેતો કે કોઈ એવી રીતે નથી આચરણમાં મૂકતા આ વસ્તુને, પણ અહીંયા બોલમાં એમ કહેવા માંગે છે, આ બોલમાં એમ કહેવા માંગે છે કે પ્રમાણની બહાર પહેલામાં પહેલા જવું નહીં. જે પ્રમાણની મર્યાદામાં વિચારે ચડી ગયો હોય એને તો એમાં દ્રવ્ય પર્યાય સિવાય બીજું કાંઈ ચાલતું જ નથી. એને તો એ જ વિચાર ચાલ્યા કરે છે. એને પોતાનો દોષ કેમ થઈ રહ્યો છે, એ પ્રમાણની સત્તામાં પર્યાયમાં કેમ આવો વિભાવ ચાલી રહ્યો છે એનો પણ એ બરાબર વિચાર કરતો હોય છે કે આ કેમ ઉત્પન્ન થયા કરે છે. હું તો ત્રિકાળ છું, હું તો અવિનાશી તત્વ છું, હું તો ચૈતન્યના રસથી ભરેલું તત્વ છું, હું તો જ્ઞાનમય અનાદિ અનંત જ્ઞાયક ભાવ છું, હું તો શુદ્ધ તત્વ છું, હું તો પરમ પરિણામિક ભાવ લક્ષણ વાળો જ્ઞાયક પદાર્થ છું, ભૂતાર્થ સ્વભાવી આત્મા છું. ધ્યાનનું ધ્યેય મારું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે, જ્ઞાનનું જ્ઞેય મારું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે, શ્રદ્ધાનું શ્રદ્ધેય મારું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે. અને મારી શ્રદ્ધામાં કેમ મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, મારા જ્ઞાનમાં કેમ અજ્ઞાનત્વ થઈ જાય છે, મારી ખરેખર લીનતામાં કેમ રાગના ઉત્પત્તિ ચારિત્રમાં થયા કરે છે, એને એમ વિચાર આવ્યા કરે.
જેટલું બળ અંદરનું આવવું જોઈએ નથી આવતું, એટલે પરિણામમાં આ બધી સ્થિતિ થયા કરે છે. એને એમ વિચાર આવે છે. હવે એ પ્રમાણની સત્તામાં આવ્યો છે એની વાત છે. હવે પ્રમાણની સત્તાની બહાર જ ફરતો હોય એને તો પહેલામાં પહેલા પુરુષાર્થ દ્રવ્ય પર્યાય કેવી છે એ રીતે એને વિચારમાં લેવું. એટલે અહીંયા કહે છે કે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. પહેલામાં પહેલા આ પુરુષાર્થ ચાલુ કરવો કે પ્રમાણની બહારની કોઈ ચર્ચા, કોઈ વિચાર, કાંઈ પણ પરિસ્થિતિ ચાલતી હોય તો પણ એના ખરેખર એ પરિસ્થિતિ ચાલતી હોય ત્યારે પણ એકદમ ક્રમબદ્ધને યાદ કરવું. એકદમ પોતાના પરિણામમાં આવો વિચાર કેમ આવે છે તો કે આ પર સાથે કાંઈ સંબંધ નથી, પરનું કાંઈ કર્તવ્ય નથી મારા વિભાવમાં, પર મને કાંઈ વિભાવ નથી કરાવી શકતું. એમ પહેલામાં પહેલા પુરુષાર્થ કરીને પહેલા પ્રમાણના દ્રવ્યમાં જીવાવી જાય. એનો અર્થ એમ છે કે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. એટલે કે પોતાના પરિણામમાં જે કાંઈ થાય છે એ ખરેખર પોતાનું જ છે. બધું એ પરિણામમાં જે થાય છે એ બધું પોતાનું છે. પહેલામાં પહેલા પ્રમાણની બહારની સત્તાનો નિષેધ કરી અને પહેલા દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુમાં આવી જાય. દ્રવ્ય ત્રિકાળી સત્તા છે, પર્યાય પલટતી સત્તા છે. પર્યાય પલટતી સત્તામાં જે કાંઈ થાય છે એ ખરેખર મારા પુરુષાર્થની કચાશ, મારી ખરેખર ત્રિકાળી દ્રવ્યને સમજવાનો ખરેખર પુરુષાર્થ નહીં. એના કારણે આ પર્યાયમાં વિભાવ પ્રત્યેક સમયે ચાલ્યા કરે છે. પછી આખી પ્રમાણમાં અટકવું નહીં એ પછીની ચર્ચા છે. પહેલાં પ્રમાણની બહાર જવું નહીં, એટલે પહેલામાં પહેલાં પ્રમાણમાં આવી જવું. તો આપણે વિચાર કરવો કે આપણે પ્રમાણમાં છીએ કે આપણને પ્રમાણની બહાર, જ્યારે આપણે પ્રમાણની બહારનું પરિણમન ચાલતું હોય ત્યારે આપણને એ વિચારોમાં આપણે કેટલા ઓતપ્રોત થઈ જાય છીએ, કેટલું આપણું જ્ઞાન ત્યાં ચાલ્યું જાય છે, કેટલો આપણા વિભાવની સન્મુખતા ચાલ્યા કરે છે, વિભાવ જેના લક્ષ્ય થાય છે એની સન્મુખતા કેટલી ચાલ્યા કરે છે. એને પહેલામાં પહેલા વિચાર કરીને પહેલા કાંઈ પણ બહારની સ્થિતિ પણ ભટતી હોય તો પહેલા પ્રમાણની સ્થિતિથી વિચાર કરવો કે આ તો મારી પર્યાયમાં આવું બહિર્લક્ષી પરિણમન મારી પર્યાયમાં સ્વતંત્ર ચાલ્યા કરે છે, એ મારી પર્યાયનો દોષ છે મારો. એમ દોષનો સ્વીકાર કરી અને એ દોષ મારા ગુણી પરમાત્મામાં ગુણ હોવાને કારણે ક્યાંય નથી. એમ પહેલામાં પહેલા એને પ્રમાણની સત્તામાં આવી જવું. દોષનો સ્વીકાર અને દોષનો મારામાં અભાવ એવા ગુણીનો ખરેખર વિકલ્પાત્મક દશામાં પણ સ્વીકાર. એ દોષને કોઈ પર પદાર્થમાં ન નાખી દેવા. એ કર્મને કારણે થયું, કર્મની સત્તાનું લક્ષ કર્યું માટે અહીંયા દોષ થયો. કર્મને કારણે થયું એ પરમાં દોષ નાખવાની વાત છે. પરનું લક્ષ કરતા થયું એ પણ ખરેખર પરમાં દોષ નાખવાની વાત છે. સ્વતંત્ર અહીંયા થયું છે મારા અજ્ઞાનને કારણે. મારા અજ્ઞાનને કારણે આવા પરિણામ થયા કરે છે. મારા સ્વભાવના અજ્ઞાન અને અશ્રદ્ધાનને કારણે આ બધું થયા કરે છે. એમ પહેલામાં પહેલા પ્રમાણની સત્તાનો સ્વીકાર કરે છે. એ પ્રમાણની સત્તામાં આવે પછીની વાત આખી બહુ જુદી વાત ચાલુ થાય છે. જો જ્ઞાની હોય ને, જ્ઞાની પ્રમાણની સત્તામાં આવી ગયા હોય, પ્રમાણમાંથી સુધરીનો વિષય પણ કાઢી લીધો હોય, પછી પાછા વિકલ્પાત્મક દશામાં આવે તો એ વિકલ્પાત્મક દશામાં આવે ત્યારે વેપાર પણ કરતા હોય, કોઈ જોબ પણ કરતા હોય, કોઈ બહારની પ્રવૃત્તિ પણ ચાલતી હોય. અચ્છા, આહારની પ્રવૃત્તિ ચાલે, સંસારમાં કુટુંબી હોય તેની સાથે બેસવાની પ્રવૃત્તિ પણ ચાલતી હોય, પણ એ જ્ઞાનીને ક્યાંય પર પદાર્થ પ્રત્યે સ્વામિત્વ ન હોય. ક્યાંય એને એમ ન હોય કે આ કાર્ય મારાથી થયું છે. એવી સ્વામિત્વ બુદ્ધિ ઉડી ગઈ હોય, એવી અનુભવ પહેલા મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવને અજ્ઞાન અવસ્થા છે ત્યારે જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થયા અને સમ્યક શ્રદ્ધાન પ્રગટ થયા પહેલા એવી સ્થિતિ પ્રમાણની બહારમાં બેઠો હોય ત્યારે, પ્રમાણની બહારની સ્થિતિમાં બેઠો હોય, એમાં પરિણમન ચાલતું હોય ત્યારે એને પ્રમાણના વિચારમાં આવી જવું જોઈએ. એવી અજ્ઞાન દશામાં સ્થિતિ પહેલામાં પહેલા આવી થાય છે ત્યારે તો હજી એ પ્રમાણની મર્યાદામાં આવે છે. ત્યારે તો હજી એને દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપનો વિચાર ચાલ્યા કરે છે. શ્રીમદજીએ શા માટે દેહાધ્યાસ છોડાવવાની વાત કરી? શા માટે દેહાધ્યાસ છોડાવ્યો? દેહાધ્યાસ જે ચાલે છે, દેહનો અધ્યાસ જે ચાલે છે, એ દેહનો અધ્યાસ છે એ અહીંયા વિભાવ મિથ્યાત્વ નામનું તો પોતાના પરિણામમાં પડ્યું છે.
એ દેહ પ્રત્યેનો રાગ તો અહીંયા પરિણામમાં થાય છે. દેહ પ્રત્યેનો રાગ છોડાવવા માટે એને દેહાધ્યાસ છોડાવ્યો છે. દેહ પ્રત્યેનો રાગ છોડાવવા માટે દેહાધ્યાસ છોડાવ્યો છે. એ રાગને છોડાવવા માંગે છે, દેહને છોડાવવા નથી માંગતા. દેહાધ્યાસ પ્રત્યેનો દેહાધ્યાસ જે અહીંયા રાગ થાય છે એને છોડાવવા માંગે છે. કોઈ પણ જ્ઞાનીની આ જ પ્રકારે ચર્ચા આવતી હોય છે. પહેલા તું પ્રમાણની બહારની સત્તા છે, એના વિચારો, એના વિકલ્પો, એનું પરિણમન ચાલતું હોય, એ બધું ચાલતું હોય, એનો વિચાર પણ આવી જાય, પણ ત્યારે વિચારમાં એમ આવી જાય કે આ તો પ્રમાણની બહારની ચર્ચા છે, હું તો પ્રમાણમાં છું, મારું તો દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે, દ્રવ્ય પર્યાય સિવાય મારું કાંઈ નથી. એ દ્રવ્ય પર્યાય છે એ આગમના પ્રમાણમાં આવી જાય પહેલા, પછી બધું થશે. પહેલાં પ્રમાણમાં આવે, પછી ત્રિકાળી દ્રવ્યને શ્રદ્ધાન કરે, પ્રમાણમાંથી નિશ્ચયનો વિષય કાઢે. એટલે એનો અર્થ એવો નથી કે પ્રમાણની બહારમાં એનું કોઈ પરિણમન ચાલ્યું એટલે એ પ્રમાણની બહાર પ્રમાણમાં ન આવ્યું હોય ત્યાં સુધી નિશ્ચયનો વિષય એના હાથમાં ન આવે. એ વાત એમ કહેવાનો આશય છે કે પ્રમાણની બહાર જ્યારે એનું વિચારધારા પણ ચાલી હોય ને ત્યારે એ તરત પાછો પ્રમાણમાં આવી જતો હોય, ત્યારે એને સુધરીનો વિષય નીકળે અંદરથી. એ પ્રમાણની સત્તામાં આવ્યો ન હોય ને ત્યાં સુધી તો એનું વલણ બહાર ચાલતું હોય, ત્યાં સુધી તો ઉપયોગ બહાર જ કામ કરતો હોય. ઉપયોગ પર્યાયમાં પણ ન પહોંચ્યો હોય તો ઉપયોગ દ્રવ્યમાં કેવી રીતે જઈ શકે? એટલે પહેલું આ સૂત્રની મર્યાદા અહીંયા બાંધી છે લાલચંદભાઈએ કે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. જે જીવ પ્રમાણની બહારથી ઉદાસ થઈ જાય છે, પર પ્રત્યે ઉદાસીનતા થઈ જાય છે, વિભાવ પ્રત્યે કોઈ મમત્વ રહેતું નથી, એનું નામ જ પર પ્રત્યેની ઉદાસીનતા છે, એનું નામ જ વિભાવ અહીંયા થાય છે. એ વિભાવ, એ પરિણામ ખરેખર મારા અજ્ઞાનથી થયા છે, કોઈ પરને કારણે નથી થયા, કોઈ પરના લક્ષ્ય પણ નથી થયા. પરના લક્ષ્ય થાય છે એમ આવે કે વિભાવમાં હંમેશા પરનું લક્ષ હોય, પરના લક્ષ વગર વિભાવ ઉત્પન્ન ન થાય. એ શું કરાવવા માંગે છે? એ શેના માટે કહેવા માંગે છે? પરનું લક્ષ છોડાવવા માટે કહે છે. શેના માટે કહે છે? પરનું લક્ષ છોડાવવા માટે, કે પરના લક્ષ્ય વિભાવ થાય, પરના લક્ષ્ય વિભાવ થાય, પરના લક્ષ્ય વિભાવ થાય, તો પરનું લક્ષ છોડી દે, વિભાવ ઉત્પન્ન નહીં થાય, સ્વનું લક્ષ કરવા માંડે. એના માટે એ વાત છે. એટલે પહેલી વાત, પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. પ્રમાણની બહાર તારું કાંઈ નથી. પ્રમાણની બહાર જેટલું તને દેખાય છે, તને તારું ભાસે છે, એ બિલકુલ તારું નથી. કારણ કે એક પણ વસ્તુ પ્રમાણની બહારની તારી સાથે નથી આવતી. તું જ્યાં ત્યાં તારી સાથે આવે એ તારી વસ્તુ છે. જ્યાં તું જા ત્યાં તારી સાથે ન આવે કાયમ માટે, એ વસ્તુ તારી નથી હોતી. પ્રમાણની બહારની વસ્તુ તો નથી આવતી, પણ એક સમયની પર્યાયમાં જે કાંઈ પરિણમન થાય છે એ પણ કાયમ ટકતું નથી. તો પ્રમાણની બહારની વસ્તુની તો ચર્ચા જ બહુ દૂરની છે. એટલે પ્રમાણની બહાર તો પહેલાં જવું નહીં, પહેલાં પ્રમાણમાં આવી જવું. પહેલો સિદ્ધાંત, મહત્વનો સિદ્ધાંત છે કે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં. જે જીવ પ્રમાણની બહારથી મર્યાદા બાંધી લે છે એ ખરેખર પ્રમાણમાં આવી જાય છે, અને પ્રમાણમાં આવી જાય છે એને ખરેખર શુદ્ધનીના વિષયમાં પહોંચતા વાર નથી લાગતી. કહેવાય એમ, જ્ઞાનીઓ પણ એમ કહે કે હજી પ્રમાણમાં ઇટકો છે, પ્રમાણમાં ઇટકો છે. એ પ્રમાણમાં ઇટકો છે એનો અર્થ એમ છે કે હજી પરલક્ષ એનું ચાલુ છે. એ પરલક્ષ ચાલુ છે એટલે કે એ પ્રમાણની બહાર લક્ષ કર્યા કરે છે. હજી એ પ્રમાણમાં ઇટકો છે, પણ જેનું લક્ષ બહાર છે, એ પ્રમાણની બહાર ગયો છે, એ પ્રમાણની બહાર પરિણમન કર્યા કરે છે. એ પેલા પ્રમાણમાં આવવો જોઈએ કે જે કાંઈ છે એ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે, જે કાંઈ છે એ મારું પ્રમાણ આટલું જ છે. એમ પહેલાં આવે, પછી આખી શરૂઆત, આખા માર્ગની શરૂઆત આખી દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુમાં આવે. પછી પ્રમાણ કોને કહેવાય, પછી શુદ્ધ નહીં કોને કહેવાય, પછી નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ કોને કહેવાય, સવિકલ્પ પ્રમાણ કોને કહેવાય, આગમ પ્રમાણ કોને કહેવાય, અધ્યાત્મ પ્રમાણ કોને કહેવાય. પછી એ પ્રમાણમાંથી શુદ્ધ નહીંનો વિષય ત્રિકાળી દ્રવ્ય પ્રમાણમાં અટકા વગર જે જીવ કાઢે એ જીન વચનમાં કુશળ છે, એમ અહીંયા કહે છે. એ જ લેશું બોલ આપણે આવતા રવિવારે. ખૂબ સુંદર બોલ છે આ. આખી જૈન દર્શનની આખી વિધિ આ બોલમાં ભરેલી છે. આખી વિધિ
જીનાગમની વિધિ છે આમાં. જૈન દર્શનનું એક પ્રમાણભૂત સૂત્ર છે આ. પ્રમાણની બહાર જવું નહીં, પ્રમાણમાં અટકવું નહીં, અને પ્રમાણમાંથી જે જીવ નિશ્ચય કાઢે એ જીન વચનમાં કુશળ છે, એમ અહીંયા કહેવા માંગે છે. આવું સ્વરૂપ સમજી સર્વભવી જીવ મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરે એવી મંગલ ભાવના. પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકાય છે, એટલે મેં 5 મિનિટ વહેલું બંધ કરેલું છે. હાજી, પ્રશ્ન એવો થાય છે હાજી, કે તમે હમણાં છેલ્લે કહ્યું કે પ્રમાણમાં અટક્યો છે, એમ જયારે કે ત્યારે કે એનું લક્ષ્ય 12 છે, એ પ્રમાણમાં અટક્યો કહેવાય? હા, એનું લક્ષ 12 છે ને, એનો અર્થ એમ છે કે એ હજી પરને જોયા કરે છે ને, એ પરને જોયા કરે છે, એનો અર્થ જ એમ છે કે એ પ્રમાણની બહાર વયો ગયો છે. પરને જોયા કરે છે ઈ. હા, એટલે પ્રમાણમાં અટકી ગયો કે ભાઈ ને એ પ્રમાણમાં તો અટકેલો છે જ, પણ એ ખરેખર તો પ્રમાણની બહાર વયો ગયો છે, કારણ કે એને હા એને પરનું લક્ષ છે ને, એટલે એ પ્રમાણની બહાર વયો ગયો છે ખરેખર તો ટૂંકમાં. અને ધારો કે એને શુદ્ધ નહીંમાં વ્યવહાર નહીં ને શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં, એમાંથી નિશ્ચય નહીં ને પકડ્યો, અને પછી એમાંથી પક્ષાંતિક્રાંત ન કર્યું, તો પણ એ પ્રમાણમાં અટક્યો કહેવાય? હા, પક્ષાંતિક્રાંત ન થાય ત્યાં સુધી એ ખરેખર પ્રમાણમાં અટકેલો જીવ છે. હા, એટલે પ્રમાણમાં અટકેલો જીવ 2 પ્રકારે હોઈ શકે. હા, એટલે ઓલો પ્રમાણમાં અટકેલો જે પરલક્ષ કરીને પરિણમ્યો છે એ પ્રમાણમાં અટકો છે એમાં, અને શુદ્ધ નહીંમાં પ્રમાણમાં આવ્યા પછી શુદ્ધ નહીંમાં પહોંચ્યો નથી, એમાં મોટો ફરક છે. કારણ કે જે વિભાવ પરિણામ થાય છે ને, એ પરના લક્ષ્ય થાય છે, એટલે એ પરનું લક્ષ્ય જ કર્યા કરે છે, એટલે એનો મતલબ જ એમ છે કે એ પ્રમાણની બહાર ચાલ્યો ગયો છે. જો એ પ્રમાણની બહારથી પાછો ફરી ગયો હોય અને પ્રમાણમાં આવી ગયો હોય, તો એ પ્રમાણની મર્યાદામાં જે એની પર્યાયમાં વિભાવ પરિણમન થતું હોય એ પણ ખરેખર એને સટકારકથી એનું પ્રમાણમાં પર્યાયનો સ્વીકાર આવી ગયો હોય કે આ બધું પર્યાયનું પ્રકરણ છે, આ બધું પર્યાયમાં થયા કરે છે, પર સાથે કાંઈ સંબંધ નથી, એમ એને વિચારધારા ચાલે તો એ જીવ ખરેખર પ્રમાણમાં આવી ગયો કહેવાય. પણ જ્યાં સુધી હજી એને એ સ્વતંત્ર પોતાની પર્યાયમાં પોતાથી જે કાંઈ થયું છે એ થાય છે, એમ પણ જો એને ખરેખર વિચારધારા ન ચાલતી હોય તો ખરેખર એમ કે આ બધું પરના લક્ષ્ય થાય છે, પરના લક્ષ્ય થાય છે, પરના લક્ષ્ય થાય છે, વિભાવ પરના લક્ષ્ય થાય છે, એટલે એ પ્રમાણમાં તો હું આવી ગયો છું પણ પરના લક્ષ્ય પરિણામ થાય છે. એટલે એનો મતલબ એમ છે કે એના અભિપ્રાયમાં કંઈક પરથી કંઈક મારું કંઈક પરિણમન બગડે છે, પરને કારણે કંઈક અહીંયા વિભાવ થઈ ગયો છે, એવો એનો અભિપ્રાયમાંથી એનું વલણ છે ને એ ઢીલું નથી પડ્યું હજી એનું. એટલે એને એમ કીધું કે એ પ્રમાણમાં મર્યાદામાં પર્યાયમાં દોષ થતો હોય ત્યારે પણ પરના લક્ષ્ય થાય છે. એનો અર્થ એમ છે કે પરથી જ કાંઈક અહીંયા થાય છે, અથવા તો પરને કારણે કાંઈક થાય છે, અથવા તો હું પરનું લક્ષ કરવા માંડ્યો છું, એટલે આ પર જ કાંઈક કરાવતું હોય એવો અભિપ્રાય એનામાં સૂક્ષ્મપણે પણ અજ્ઞાનમાં આવો અભિપ્રાય ચાલતો હોય છે. એટલે અહીંયા એમ કહેવાનો આશય છે કે પહેલાંમાં પહેલાં દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુમાં એ પહેલાંમાં પહેલાં આવી જાય, એટલે કે પ્રમાણમાં પહેલાંમાં આવી જાય, એટલે કે કોઈ પણ પર્યાયમાં દોષ થાય છે તો પણ એ મારા પરિણામ છે, અને કોઈ પણ ગુણ પ્રગટ થાય છે પર્યાયમાં તો પણ એ મારા દ્રવ્યના લક્ષ્ય અને મારા સટકારકથી થાય છે. એમ પરની સત્તાને પહેલાંમાં પહેલાં જોવાની અને જાણવાની બંધ કરી દઈએ ત્યારે જ ખરેખર એને પોતે પ્રમાણમાં આવ્યો કહેવાય. જ્યાં સુધી હજી પર સાપેક્ષતાપૂર્વકનું પરિણમન એને દેખાય છે હજી જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી એ પ્રમાણની બહાર જ છે ખરેખર, એમ અહીંયા કહેવાનો આશય છે. ચેતનભાઈ, આપણે જે પહેલા ભણ્યા ને કે જાણનારો જણાય છે, તો આ જાણનારો જણાય છે એ આપણે પ્રમાણમાં આવી ગયા, પણ ત્યાં સુધી પણ હજી આ પરેની જ વાત છે, કારણ કે એ જણાઈ રહ્યું છે. તો એ પ્રમાણ માંથી કૂદકો મારીને આપણે દ્રવ્ય પર જવાનું છે, કારણ કે જાણનારો જણાઈ રહ્યો છે એમાં કઈ છે નહીં, એ તો જણાવવાનું જ છે. સ્વને પદને જેવી રીતે પર જણાય છે એવી રીતે સ્વને જણાઈ રહ્યું છે, પણ હવે એ પ્રમાણમાં જાણનારો જણાઈ રહ્યો છે એ પ્રમાણનું થઈ ગયું દ્રવ્ય, ત્યાં આપણે બીજું બધું કાઢી
આપણે વાત કરીએ છીએ? એમાં એવું છે બેન કે જાણનારો જણાય છે એ વસ્તુ એવી છે, આપણે લીધું હતું એમાં કે જાણનારો જણાય છે એના 3 પ્રકાર છે. એક ત્રિકાળને પણ જાણનારો જણાય છે કહેવાય, એક વર્તમાન ઉપયોગમાં પણ જાણનારો જણાય છે એમ કહેવાય, અને એક સદુપયોગમાં જાણનારો જણાય છે એમ કહેવાય. હવે જાણનારો જણાય છે એમાં જાણનારો છે એ જણાય છે એ પર્યાયમાં જણાય છે, અને જાણનાર છે એ ત્રિકાળ છે. એમ જાણનારો જણાય છે એનો અર્થ કરતા હોય તો એને પ્રમાણની સત્તા કહેવાય. પણ એ પ્રમાણની સત્તાની મર્યાદા પણ એટલી બધી ઉત્કૃષ્ટ છે, જાણનારો જણાય છે એ ભાવથી આવે તો, કે એ પ્રમાણમાં ટકી નહીં શકે એ જીવ, એટલે એને એ પ્રમાણમાંથી નિશ્ચય કાઢવામાં વાર નહીં લાગે. એટલે જાણનારો જણાય છે એ સૂત્ર એવું છે કે એને પ્રમાણથી જોવા જેવું નથી. એને ખરેખર, કારણ કે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાંય જ્ઞાન છે, એના ગુણમાંય જ્ઞાન છે, એની કારણસૂત્ર પર્યાયમાં જ્ઞાન છે, અને એની પર્યાયમાં જ્યાં જાણનાર જણાય છે એમાં પણ જ્ઞાન લેવામાં આવ્યું છે. એટલે સળંગપણે જ્યારે જ્ઞાન બધામાં લેવામાં આવે ત્યારે અહીંયા જાણનારો જણાય છે એને આપણે પ્રમાણથી ન જોવું, એને સ્વભાવથી જ આવું એક ફંક્શન ચાલુ છે એમ એને જોવાનો પુરુષાર્થ કરવો. જો એમ એને જોવાનો પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો જાણનારો જણાય છે એમાં અનુભવ થાય છે. એમાં પછી એને એવું ન પછી વિચારવું પડે કે જાણનારો જણાય છે એ તો વિકલ્પ છે કે એ ભેદ છે, હવે હું જાણનાર છું એમાં આવીશ ત્યારે જ અનુભવ થશે, એવું ત્યાં નથી હોતું. જાણનારો જણાય છે એમ લે ત્યાં જ જાણનારમાં આવી જાય છે. એટલે એ વસ્તુને એકદમ પ્રમાણ હોવા છતાં બધામાં જ્ઞાન હોવાથી એ કયા પ્રમાણનો નિષેધ કરવામાં આવે કે જ્યાં મોરાગ દ્વેષની સ્થિતિરૂપ અજ્ઞાન ચાલતું હોય એવા પ્રમાણનો નિષેધ કરી અને જાણનાર તત્વમાં જવા માટેની ચર્ચા આવે. પણ જાણનાર તત્વમાં બધી જગ્યાએ જ્ઞાન વ્યાપતું હોય દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં, તો એ જ્ઞાનમાં તો જાણનારો જણાય જ છે. એ ફંક્શનની વાત આવી જાય છે, એ સ્વાભાવિક સ્થિતિની વાત આવી જાય છે. જ્ઞાનના સ્વભાવમાં જ્ઞાયક જણાઈ રહ્યો છે, તો એમાં એને પ્રમાણથી ખરેખર એ રીતે એને ન જોવું, આપણે એને સ્વભાવથી જોવું. એટલે એ રીતે તમે એનો વિચાર વધારે કરવો આપણે, તો એનું એ સૂત્ર છે ને એની સાર્થકતા તો થઈ શકશે. નહીંતર એની સાર્થકતા નહીં થાય એમ લાગશે આપણને કે હવે ઓલું પ્રમાણ છે, આ પ્રમાણ છે, હજી હું ક્યાં શુદ્ધાત્મામાં પહોંચ્યો છું, આ પ્રમાણમાં ઊભો છું હું. તો કે એમ એને ન જોવું. રાગવાળું પ્રમાણ જુદું હોય છે, જ્ઞાનવાળું પ્રમાણ જુદું હોય છે. રાગ નીકળી જતી વસ્તુ છે એના પ્રમાણમાં, અને જ્ઞાન પણ પ્રત્યેક સમયની પર્યાયમાં ટકતું હોવાને કારણે એના પ્રમાણમાં અને ઓલા પ્રમાણમાં મોટો આંતરો છે. એટલે એને એ રીતે આપણે વધારે વિશેષપણે જોવાનો વિચાર કરવો. એ રીતે અત્યારે અહીંયા તો આપણે ચર્ચા શેના માટે લીધી છે, આ પ્રમાણની બહાર જવું નહીં એની, કે આ પ્રમાણની બહાર જ્યાં સુધી જીવ હોય ને ત્યાં સુધી હજી એને પ્રમાણનો ભરોસો નથી આવ્યો, અને પ્રમાણનો ભરોસો ન આવે એને શુદ્ધાત્માનો ભરોસો આવતો નથી. આ આખી આમ બહારથી અંદર આવવાની આખી પ્રક્રિયા બતાવું છું હું. બાકી તો આપણે જ્યારે સૂક્ષ્મ ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે તો જ્ઞાયકમાં ગુણભેદ નથી, એ ગુણભેદ કરવા એ પણ પર્યાયનો વિષય થઈ જાય છે, એ જુદો વિષય થઈ ગયો. જ્યારે કોઈ સામે આપણી પાસે બોલ આવ્યો હોય કે ભાઈ પ્રમાણની બહાર જવું નહીં, તો એ પ્રમાણની બહાર જવું નહીં એનો અર્થ શું છે એની ચર્ચા આપણે કરવી જોઈએ. એટલે એ ચર્ચા આપણે આજે જરા લીધેલી છે ટૂંકમાં એ રીતે. હાજી, બહુ સરસ. ચેતનભાઈ, આપણો ટાઈમ તો થવા આવ્યો છે, આપણે થોડી મિનિટ છે, એકાદ બે પ્રશ્ન દેખાય છે. હા, કાંઈ વાંધો નહીં, લઈ લ્યો, કાંઈ વાંધો નહીં. ઓકે, ચલો તે પ્રશ્ન મનીષાબેન ખૂબ જ પ્રયોજનભૂત તમે કીધું, બેઝિક છે, પણ ખરેખર તમે જે રીતે પૂર્વ ભૂમિકા કેવી હોવી જોઈએ એના પર જે લીધું, એમાં એક પ્રશ્ન એમ થાય છે કે હું પ્રમાણમાં આવી છું કે નહીં એનું મને ખબર પડે. 100% ખબર, શ્યોર ખબર પડે કે હું પ્રમાણમાં આવી છું, 100% ખબર અનુભવ પહેલા. કારણ કે એમ પણ વાત આવે ને કે પ્રમાણાભાસ ન્યાયાભાસ અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી ખરેખર તો પ્રમાણમાં એ રીતે નથી આવતો જીવ. પણ તમે જે એટલી બધી પાત્ર
બેન તમને 100% ખબર પડી શકે તમે પ્રમાણમાં આવ્યા છો કે નહીં. તમે જ્યારે પ્રમાણમાં આવી જાઓ છો ત્યારે પર પ્રત્યેની ઉપેક્ષા તમને એ ખરેખર એટલી બધી ચાલવા માંડે છે, એટલી બધી નિરંતર તમને પર પ્રત્યેની ઉપેક્ષા ચાલે છે. તમે ઊભા હો છો પરની સાથે, વાત કરતા હો છો પરની સાથે, ચર્ચા કરતા હો છો પરની સાથે, ત્યારે તમારા વિકલ્પમાં, તમારા વિચારધારામાં એક પ્રમાણનું સ્વરૂપ અંદર કોતરાઈ ગયું હોય છે. અને એ કોતરાયેલું સ્વરૂપ તમને વારે વારે ચેતવે છે તમને કે તમે આ પ્રમાણની બહારની ચર્ચા કેમ કરો છો. તમે પ્રમાણની ચર્ચામાં તમે તો આવી ગયા છો. તમારું જ્ઞાન તમને જવાબ આપવા માટે બેઠું છે. એટલે પહેલાં જ્યારે આ પ્રમાણમાં કોઈ પણ જીવ આવે છે તો એ ખરેખર પ્રમાણમાં આવેલો જીવ છે ને એની ભેદનાનની પ્રક્રિયા એવી ચાલવા માંડે છે કે એ પરથી એકદમ લુખો થઈ જાય છે, એકદમ લુખો થઈ જાય છે, એકદમ ઉદાસ થઈ જાય છે. પરથી પર પ્રત્યેની પરિણમન ચાલતું હોય છે. પરનું પરિણમન બંધ નથી થતું. શરીરનું પરિણમન ચાલ્યા કરે, એની ઇન્દ્રિયોનું પરિણમન ચાલ્યા કરે, એ બધું ચાલ્યા કરે છે. પણ છતાં પોતાની ઉદાસીન સ્થિતિ પોતાને પ્રમાણમાં આવતા ખબર પડી જાય છે કે આ બધું ચાલે છે પણ ત્યાં હું ક્યાંય નથી. હું જ્યાં છું ત્યાં આ કાંઈ નથી. આ વસ્તુ એવી મારી દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે. એમ એ પહેલાં પ્રમાણમાં આવી જ જાય છે. અને એ પ્રમાણ બરાબર જીવને પકડાય છે. જ્યાં સુધી પ્રમાણ નથી પકડાતું ત્યાં સુધી એ નિશ્ચયની વાતો જેટલી છે ને એ બધી ખરેખર છે ને અશક્ય થઈ જાય છે. એ ખરેખર એને એમ લાગે કે મને બધી ખબર પડે છે, હું ઘણો આગળ વધી ગયો છું, મને હવે નિર્ણયની ભૂમિકા આવવાનો કાળ પાકી ગયો છે ત્રિકાળી દ્રવ્યના. પણ ખરેખર એ તો પોતાને જ ખબર પડે. હું કહું છું એટલે એ સાચું છે એમ નહીં તમે વિચારતા. એ પોતાને જ ખબર પડે કે મારી ભૂલ ક્યાં થઈ જાય છે. એ જે પ્રમાણમાં આવી જાય ને એને પોતાને ખબર પડી જાય છે કે હા હવે શુદ્ધ નહીંનો વિષય હાથ વેતમાં છે, હવે વાર નહીં લાગે મને અંદર જતા. જ્યાં સુધી પ્રમાણમાં નથી આવતો ને ત્યાં સુધી એને ખબર પડે છે કે આ વિકલ્પ તો કાલે ચાલતો હતો, આ આજે ચાલે છે, આ તો 5 વર્ષ પહેલાં આ વિકલ્પ ચાલતો હતો, આમાં મારું કાંઈ કાર્ય સિદ્ધિ તો થતી નથી આમાં. એટલે જ્યારે એ પ્રમાણમાં જ્યારે આવે છે ને ત્યારે એને એક જુદો અહેસાસ થાય છે અંદરથી. ત્યારે એને એક ભેદનાનની પ્રક્રિયા પોતે પરથી જુદો અને જે કાંઈ થાય છે એ મારા દોસ્તથી મારી પર્યાયમાં થાય છે અને હું તો ગુણવાળો ભગવાન છું એમ એને આખી ભેદનાનની સ્થિતિ પરથી જુદા પડીને પ્રમાણમાં આવીને પ્રમાણમાંથી નિશ્ચયનો વિષય કેવો છે એ ખરેખર એને વસ્તુ સ્થિતિ ખરેખર પકડાવવા માંડે છે જ્ઞાનમાં. એ પ્રમાણમાં આવ્યો ને એટલે સમજી લ્યો તમે કે એ હવે એને વાર નહીં લાગે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં જવાની. જેટલા જીવો અટકેલા છે એ વધારે પડતા તો પ્રમાણની બહાર અટકેલા છે. પ્રમાણમાં જે જીવ આવે છે ને એ જલ્દી પછી અંદર જવામાં એને વાર નથી લાગતી. પણ જીવ પ્રમાણમાં જ પહેલાં પહોંચી શકતો ખરેખર. જે પ્રમાણમાં પહોંચે છે એ નિશ્ચયમાં બહુ લાંબો કાળ નથી લાગતો એને જવામાં. એટલે પ્રમાણની સત્તામાં આવવું એ પણ એક પેલું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે. જ્યાં સુધી પ્રમાણની હા એટલે એ રીતે એટલે એ રીતે વિચાર જરા કરવો બેન તો પકડાઈ જાય પ્રમાણની સત્તા એકદમ. એટલે અનુભવ થયા પહેલાની દશાની તમે આખી પ્રમાણમાં આવી ગયેલો જીવ પણ અનુભવ નથી થયો હજી. હા બરાબર છે. એની આખી તમે વિધિ બતાવી રાઈટ કે કઈ રીતે. હા એટલે પ્રમાણની બહાર જવું નહીં ને પ્રમાણમાં પેલા આવવું કેવી રીતે એની આ ચર્ચા છે આખી અત્યારે તો. કેતનભાઈ આજે નહીં પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ આ ભવ્યત્વ અભવ્યત્વ અને જીવત્વ એનો પ્રમાણ અને આગમ અને અધ્યાત્મની દ્રષ્ટિએ તમે કંઈક આજે જુદું કંઈક કહ્યું એ મને સમજાયું નહીં તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જરાક લઈ લેવાય. હા લઈ લેશું, ચોક્કસ લઈ લેશું બેન. ભાઈ મને પણ પ્રશ્ન છે ભાઈ તો પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ લેશું. પણ હમણાં જરાક ક્વિકલી જે હમણાં મનીષાબેને પૂછ્યું ને કે પ્રમાણમાં હું આવી કે નહીં પણ એ પ્રમાણમાં આવી કે નહીં એ પ્રશ્ન થાય દેટ ઇટસેલ્ફ શોઝ કે હજી યથાર્થ નિર્ણય નથી થયો. હા એટલે નિર્ણયની ભૂમિકા આવે એને તો પ્રમાણમાં આવી જાય એની ખબર પડી જ જાય. કારણ કે નિર્ણય એવો જ હોય કે નિર્ણય અફર હોય. જે વસ્તુનો નિર્ણય થાય એના માટે પછી એને વિચાર ન કરવાનો હોય. એટલે નિર્ણયમાં હજી જીવની હજી કચાશ હોય ત્યારે જ એને પ્રમાણમાં આવ્યા છે કે નહીં
ખ્યાલ ન આવતો હોય તો પ્રમાણમાં આવી જાય તો નિર્ણય થઈ જાય. પ્રમાણનો નિર્ણય પણ અપેક્ષાએ ભલો છે, કારણ કે એ પરદ્રવ્યમાં વર્તતો હોય છે ને, એટલે પ્રમાણના દ્રવ્યના એ માર્ક છે, નથી એવું નથી કે કઈ અપેક્ષાએ કે પરદ્રવ્યથી જુદું પડવા માટે. એટલી વાત તો છે એમાં ટૂંકમાં. હા, અહેસાસ એટલે એને અહેસાસ એટલે એને ખબર પડવા માંડે કે આ વાત આમ જ છે. એમ હવે હું પ્રયોગ કરું છું ને તો મને ખ્યાલ આવે છે કે આ પરમાંથી મારું કાંઈ આવતું નથી, પરમાં મારું કાંઈ જાતું નથી, પરથી મારામાં કાંઈ દોષે થતા નથી કે પરથી મારામાં કોઈ ગુણે પ્રગટ થતા નથી. એમ સિમંદર ભગવાનના દર્શન કરવા જાય ત્યારે વિચાર આવે એને કે હું દર્શન કરું છું સિમંદર ભગવાનના, પણ એ મને કાંઈ આપી શકવાના નથી. જો એ મને કાંઈ આપવા માંડે ને તો એ અપરાધી થઈ જાય ખરેખર. જો સિમંદર ભગવાન મને કાંઈ આપવા માંડે તો એ સિમંદર ભગવાન અપરાધી થઈ જાય. હું તો એની પાસે માગું એટલે હું તો અપરાધી છું, પણ જો એ કાંઈ મને આપવા માંડે તો એવો વ્યવહાર તો કોઈ દિવસ હોતો જ નથી. એટલે આ એને ભેદજ્ઞાનની પ્રક્રિયા પરની સમક્ષ જાય ત્યારે ચાલવા માંડે એને. એટલે એ રીતે એને પ્રમાણમાં આવી જવાનો વિચાર ચાલ્યા કરે એવી રીતે. સમીરભાઈ મહેતા, એમના ફોન પરથી એમનો કોઈ ક્વેશ્ચન છે, જરા ચાન્સ આપવા માંગુ છું. એમ કે ઘણા વખતથી ટ્રાય કરી આવે એવું લાગે છે. ભાઈ કે બેન, આપને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો બોલો. નથી લાગતું કે તમે આજે તો આજે બહુ જ સુંદર આપણે બહુ જ ઉપયોગી છે અમને બધાને સ્પેશિયલ. એટલે અત્યંત આભાર છે, જેમ ઓલવેઝ અમે કહીએ છીએ ને આપ કહેશો ના, પણ ખરેખર એટલે આપણે પોઈન્ટ તમે રાઈટ દિશામાં ડિરેક્શન આપો છો અમને, એટલે આપણે અમારા ઉપર છે ફોલો કરવાનો. ખૂબ આભાર. આપણે નેક્સ્ટ સન્ડે ના પછી પાછા મળશું, કન્ટિન્યુ કરશું. જય હા, નેક્સ્ટમાં લેશું ને આપણે. આ બોલ હજી લેશું આપણે, હજી ઘણો બોલ છે. આ તો ઘણા રવિવાર ચાલશે. આ બહુ અગત્યનો બોલ છે. ચાલશે. હવે આપણે અહીંયા આગળ છીએ. બોલો મજામાં. તમારો ફોન આવ્યો હતો પણ ઓલું ચાલતું હતું, ઓલો પ્રશ્નોત્તરી, એટલે મારે છે ને તમને ખાલી મેસેજ મોકલ્યો હતો અને ભૂલથી ફોન લાગી ગયો તો એ મારી મિસ્ટેક હતી. ઓલા છે ને ભૂપેન્દ્રભાઈ ના બ્રધર છે ને 5,000 રૂપિયા નાખ્યા હતા આપણે એકાઉન્ટમાં, તો મને યાદ આવી ગયું. મેં દોડ કરી હતી ને આપણે રસીદ મોકલવાની હતી, એટલે મને હું તમને મેસેજ કરતો કે મને મેસેજમાં મળતું નતું, તમને મોકલ્યું છે કે નહીં. કાંઈ વાંધો નહીં. મને એમ કે તમે કંઈક આના અનુસંધાનમાં મને કહેવા માંગો છો, એટલે કે આજ ચર્ચા ચાલી એના અનુસંધાનમાં. એટલે હું પછી મેં કીધું ફોન ઉપાડું કે ન ઉપાડું. પછી ઓલો વાત ચાલતી હતી ને એટલે પછી મેં ઉપાડ્યો નહીં ફોન તમારો. સારું કર્યું. ઈચ્છાને મારી ભૂલ થઈ ગઈ હતી, કારણ કે હું સાંભળતો હતો, એટલે નોર્મલી તો કરું જ નહીં. એટલે મને એ જ વિચાર આવ્યો. મેં કીધું આ કેમ